بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أذكركم نفسي بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى إن شاء الله نيتنا لله نترتن بإخلاص النكمت الله يوفقن بين الاتباع والابتداع مهاكل بمكتلنا عديس فليتن بمكتل مهاكل لأنه ليونت الشيخ جميل حليم حفظه الله ميلالو اعلم رحمك الله أن من ترك الاتباع في الدين وآثر الابتداع المهين وعدل عن منهج أهل السنة والجماعة وآثر الإصرار على الطغيان والفجور والخلاعة وانهمك في غمرات الكفر والضلال وجانب الحق والقبول والكمال فقد خسر خسرانا مبينا وقالوا عند سو بدين قداي اتباعا يتوكهنا يتورد زك يالون ابتداعا يتوجزون ابتداعا كمرته አንዳንዶች በቃ አዲስ ነገር ካልፈበረከም ይሏሉ ያለው ነገር የልብስ ፋሽን ያደርጉታል አንዳንድ ጊዜ በቃ ትንሽ መለወጥ አለበት ከዘመኑ ጋር እንዲህ ያሉ ለመቀያየር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ኢትባዕን ተታው ኢብቲዳዕ ላይ ይገባሉ ይሄ ማን ይብተዳዕ ቢድዓተን ሐሰነተ ሚለውን አይመለከትም واضح ያኛውማ كأنه تفريع ነው من حيث المعنى እዚህ ጋር የሚገቡ ቅርንጫፎችን በነፍስ ባይቀመጡም ይሄ እኮ እዚህ ውስጥ እኮ ይገባል يدخل تحت عموم ما حث عليه الشرع ተብሎ ሸሪዓ በጥቅል ቅስቀሳ ያረገበት ነገር ውስጥ እኮ የሚካተት ነው ይሄ መልካም ነገር ብንሰራው እኮ ጥሩ ነው ተብሎ ተፍሪዕ እንደማረግ ቅርንጫፍ እንደማበጀት ነው ሌላው ግን ለምን እንደዚህ እናረጋዋለን እንዲህ ብናረጋውስ እንዲህ ብንሰራስ እያለ ፈሊጥን የሚጨምር ነው ይሄን ነው ያወገዙ ያሉት ከአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ መንሃጅ ያፈነገጠና በጥመት በስተት መስመር በመውጣት ላይ ችክ ያለ አላህ ይጠብቀን ልክ እንደ ቢድዓቱ ኸዋሪጅ ቢድዓቱ አልሙጀሲማ የመሳሰሉት ከዚያስ በኩፍር ማዕበል ውስጥ የተጥለቀለቀ ወይም ባህር ውስጥ የተጥለቀለቀ ወይ የኩፍር ጎርፍ ያጥለቀለቀው يعني ወይም ውሃ ውስጥ የሰመጠ የኩፍር ባህር ውስጥ አላህ ይጠብቀን ወንሃመከ في غمرات الكفر والضلال وجانب أهل الحق والقبول والكمال يا أونت سوتشن تقبلينت ያላቸውን أهل الكمال እነዛ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸውን ሰዎችን የነሱ ተቃራኒ ሆነ هم في جانب وهو في جانب ማለት ነው ጃነበሁ ማለት እነሱ ቀኙን ሲይዙ እሱ ግራውን ይይዝ ማለት ነው يعني እነሱ በአንድ አቅጣጫ እሱ ደግሞ የነሱን አቅጣጫ ትቶ ሌላ አቅጣጫ መያዝ ሙጃነባ ይባላል جانب الكفر جانب الحق أو أهل الحق يا أهل حق سوتشن منقد تتو وريلا بوتا هيدو من هذا حالف الضلالة مالتنا ويم حالف أهل الضلال كأهل الضلال قاقن والدنيا كان السجار عند لاي عند الناس مسرتو كان السجار أبرو مهيد عندي هنا تسو فقد خسر خسرانا مبينا قلص على كثرة لا والقوال الله يطبقن وحاد عن طريق المسلمين كمسلموش منقد مسمر عفنقطوال مسمراتهم ستوال وأما من ابتدع البدع المليحة مليحة حسنة طيبة عندما تتنوي منه مقبولة شريعة ميقبلون بدعة حسنا يجمره تاركا من ذلك البدع القبيحة نسك أيام يوان بدعة انتتو سنة حسنة وإن بدعة حسنة ميبالون موافقا للشرع فيما أحدثه يعني يجمرون نقر يتكتلون نقر قدم دالكوت كأنه تفريع من القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كاسكمتت قاعدة سر مندرج يميهونو حث يرغبت قسقس يدرغبت ነገር ስር የሚካተቱ በሳቸው ዘመን ግን عليه الصلاه والسلام በትግበራ ደረጃ
ያልተሰሩ ግን እንደ ቃዒዳ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰረት የጣሉላቸውን ነገሮች ወይም ፈርዖች ወይም ቅርንጫፎችን ማውጣጣት ስለሆነ እንዲህ አይነቱ አይወገዝም። ከማ ፈዐለ العلماء ትልቆች ዑለማዎች እንዳደረጉት እንዲህ አይነቱ በሚሰራው ነገር موافقا للشرع فيما أحدثه فليس إلا جزيل المثوبة له لسو يتشالنا قنجو مرت يبزا أجر إنا مثوبة ثواب نجي ذم يلبتم وكسا يلبتم كنياتم هي من العلم أو بنقرات الله مما أحدثه سيلو مما أحدثه العلماء نميلت أيتاتشوكو هنا مالتنا مما أحدثه العلماء نبيوت تراوسوا على اللم زمرو كوجلو سياسب እንዲህ ብናረግስ ብሎ በቅ የሚልለት ነገር አይደለም። ይሄ የዒልም ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ተራውሰው يعني ገና በዒልም ያልበለጸገ ደካማ ሰው የትኛው حث عليه الشرع የትኛው ደግሞ ذمه الشرع ሸሪዓችን ተንፊር ያደረገ እንዳትቀርቡት ያለንና ሸሪዓችን ስሩት ያለው ነገር ውስጥ የትኛው ይገባል የትኛው አይገባም ቢለውን የመለየት አቅም የለው። ዑለማዎች ግን ይሄ አቅም ስላላቸው የናይተው እዚያ ውስጥ ማካተታቸው የሚወገዝ አይደለም። ኢንማ ለእንዲህ አይነቱ ጀዚሉል መሱባ ነው የሚኖረው። وأنشد أبو المظفر السمعاني تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ولذ بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. من أبو المظفر السمعاني السمعاني من وجوال تمسك بحبل الله ما الله سبحانه وتعالى جمد حبل الله المتين قرآن نون ميلوت ويم دين الله نم حبل الله يبالن بزيه بقى الله جمد متين تنكر هنا بس السلاي تنتلتل السن أطبقه هياز واتبع الهدى تككلنياون يهدايون مسمر تكتل ولا تك بدعيا لعلك تفلح بدعي داتهون يعني አዲስ ፈጠራ ባለቤት አዳዲስ ነገሮችን ዘውቀህ ወይም ደግሞ ያንተ ዝንባሌ ነፍስህ ወዳጋደለችበት ያጋደልክ እንዲህ ብናረጋውስ እንዲህ ነገር ብንጀምርስ ይያልክ አዳዲስ ነገሮችን متامت عنداتهون فلاحت وتأزند ولذ بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ولا الله كتاب راسنا استقى مششهن ولا الله كتاب أدرك يهون نقر بيقتمه لهون قد داي بنوره إلى كتاب الله لذ ملجأهن مششهن كتاب الله أدرك عند كزياس نبي صلى الله عليه وسلم كساتشو يمتعون سنة مششاي بلهياز تنجو وتربح تدنا له عندنا دمو تعترفاله تدنا لهم عندنا ربحم دمو تاغنيالت اطرافي تሆናለህ ودع عنك آراء الرجال وقولهم በተለይ እንደ ኢብኑ ተይሚያ ያሉ ራሳቸውን ሪጃል ብለው የሚጠሩ ማለት ነው እና እንደነዚህ አይነት ሰዎች መስመር ይሳቱ መንገድ ይሳቱ ሰዎችን ካልፈጣጠርን አዳዲስ ነገር ካላመጣን ብለው معجبون بآرائهم الله يطبقن وإعجاب كل ذي رأي برأيه ملوكو يفتنا جيزيكو مقالج عنه وارلا هولم سو برأيه مدنك يعبزا جيزي بقى يهون نقر باللج أسيرلت هنا ثم بيال بقى هيكو هون لن يتقلت اللي ليلة وساعة تشفنبت إلى الله يطبقن الشيطان ما أجبر بريا ما تالي أنت المؤسسة شارجو الله من دان الطفل الله تاكم عنا نجزي من دان الزجاج الله تاكم تشينوا ما انشرات كانت
ምን እንደጎዘጎዘልህ አታውቅም። እዛ ሰውየው ከዚህኛዋ ከዚች ቀዳዳ በዚች ቀዳዳ ይሾልክና ወይም በዚች መንሸራተቻ ይንሸራተትና አላሁ አክበር መሄጃው የከፋ ይሆናል። ከዛ በኋላ መውደቂያው الحافظ الذهبي ምንድነው የሚለው ስለ ኢብኑ ተይሚያን ለዚህ የዳረገው ነገር እኔ ፈትሼው መርምሬው አይቼው ከብዙ ተፍቲሽ የተጣራልኝና እንደው የወሰድኩት ነገር ይላል ኢብኑ ተይሚያን ለእንዲህ አይነት ዝቅጠት የዳረገው ምኑ ነው? ራሱን ከሁሉም በላይ አድርጎ ማየቱና ፈርጡል ገራም بالرئاسة أو في الرئاسة በቃ رئيس العلماء يمبال ለሌላው ያልተገለጸ ለሱ ተገልጾለታል ሌላው የሌለው እሱ አለው ተብሎ እንዲጠራ የመፈለግ የመውደድ ድንበር ማለፍ መቼም ሰው እኮ እንደ ተፈጥሮ አብዛኛው ሰው እንዲህ አይነት ነገር ሊመጣለት ይችላል ግን ከፊሉ ፍላጎቱ ይመጣም لا يسعى وراءه አይደለም አዑዙ ቢላህ ብሎ የሚያባረው አለ ወይ ደግሞ እንደው ያንን ማሳየት መግለጽ ምንም የሚችልበት ወይ የሚናገርበትም እድል ሁኔታ ሳይመቻችለት ይቀርና በነፍሱ ብቻ እኔ እበልጣለሁ እያለ በዛው እንደዛ ሆኖ ያው ኪሳራው የጋራ ነው መቼም ያኛውም ይሄኛው ይሻረኩታል በግልጽ ያወጣውም ያልተናገረውም በልቡ ያሰበውም አላህ ይጠብቀን የኪብር የሚባለው ነገር የልብ ነው በአፉ ሲያወጣው ደግሞ እንዲዋረድ የበለጠ እንዲዋረድ ምክንያት ይሆናል አይደል እንዲዋረድ ምክንያት ይሆናልና ይሄ ሰውዬን እንደዛ ያደረገው እንዲህ አይነት ፍልስፍና ውስጥ መግባት ነው በራእይ መታዓጀብ መገረም እና እኔ እሻላለሁ እኔ እበልጣለሁ ከኔ በላይ ማንንም የለም የሚል ማለት ነው እንዲህ አይነቱን አላህ ይጠብቀን ወዳ عنك آراء الرجال وقولهم እንዲህ አይነት ሰዎችን አራዎች ተውና ወዳ عنك እነሱን እርግፍ አድርገተውና ወዴት ሂድ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ሽሽ ወደ ቁርአን ሽሽ ወደ ሱና ሽሽ فقول رسول الله أزكى وأشرح የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር እኮ የበለጠ ጽድት ያለ ንጹህ የጠራ እና እንደገና የማንንም በራእዩ የሚተዓጀብን ሰው የሱን ተደኹል ማይፈልጉ ግልጽ ያሉና የተብራሩ ናቸው እና እሱን ተከተል የሳቸው ንግግር አዝካ ነው አሽራህ ነው ምን አሉ ولا تكو من قوم تلهوا بدينهم ولا تكو يعني ولا تكن ማለት ነው እንዳትሆን كما من قوم تلهوا بدينهم እነዛ በዲናቸው የሚያላግጡ የሚጫወቱ አላህ ይጠብቀን በዲናቸው የሚጫወቱ ሰዎች እንደነሱ እንዳትሆን فتطعن في اهل الحديث وتقدحوا በቃ እነዚህ له አርገው ስለያዙት እነሱ ስራ ፈቶች ስለሆኑ በቃ ዲንን ጊዜ ማቃጠያ አርገው ስለሚይዙት አላህ ይጠብቀንና መቀለጃ መጫወቻ ስላደረጉት اهل الحديثን طعن ያረጋሉ የፈለገ ሙሐዲስ ቢሆንስ እንደዚህ ቢሆንስ ደሞ እንትና እያለ ወልዒያዙ ቢላህ يعني تجرؤ أنت من الله يبال من يلو سويه تنستو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يتجال تنستو دقبلو نوويين الإمام النوويين يتجال أولادتكو من كان حديث كتب نوراتشون قند بتوحيد قداي بمهلوبت በእምነታቸው ጉዳይ ላይ ليس من اهل السنه والجماعه ይላል والعياذ بالله ያስወጣቸዋል ሻሚና ሻሪ ሆነ ማለት ነው ወደ اهل السنه የሚያስገባና የሚያስወጣ መዝግብ እንደተባለ ሰው እንትናን አስገባ እንትናን አስወጣ እንደተባለ ሰው ኢማሙ ነወዊን الحافظ ابن حجر العسقلاني ليس من اهل السنه والجماعه ብሎ ያባራል ይሄ ابن عثيمين لقاء الباب المفتوح ተባለ ላይ የተቀሰው ነው ታቆታላችሁ እና እንዲህ አይነቶቹን ተተ አዝካ ወአሽራህ የሆነውን የነብዩ ንግግር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዝ በእንዲህ አይነት በዲኑ የሚያሾፉ ሰዎችን ከነሱ እንዳትሆን ከዚያስ አህሉል ሐዲስን
የምትወጋና እነሱን የምታጭረፈርፍ ማለት ነው እንዳትሆን። ወተቅደሑ ይሄማ ያኛውማ እንትናማ እያለ አላሁ አክበር። ወሃቢዮች ድሮ አይታችሁ ከሆነ በፊት የነበራቸው ሐል الكتاب والسنة በብዛት ይላሉ አይደል? ከዚያ አለይሰ ቃለ ሻፊዒ ስትሏቸው ይላሉ ማን ሻፊዒ ይላል አንደሉ። ያው ሐላቸው እንደሚቀየር ታያላችሁ አይደለም? ሐላቸው የዛሬ 30 ዓመት ወሃቢያን የሚያውቅ የዛሬ 20 ዓመት ወሃቢያን የሚያውቅ የምን 20 ዓመት 5 ዓመት ቀደም ብሎ የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ የነበሩትን የወሃቢዮችን ሐል የሚያውቅና አሁን ያሉትን ያው የዛሬ 30 ዓመት ሐል የነበራቸው እንደዚህ አይነት ሐል አሁንም የሆነ ገጠር ላይ ልታገኙ ይችላላችሁ። እነዚያም ከተማ መተው ስልጣን ይዘው አይደለ የሆነ ነገር መተው ሲቀየሩ ድረስ ማለት ነው። ያው ተጠውር ስለሚያደርጉ ነው። እንደዛ ነው። የሆነ መርሐላ ላይ የተሸዱድ የተጠሩፍ የምናምን መርሐላ እናቱን ወልዒያዙ ቢላህ ለሱ አሞታል ብላ የሆነ ቆጮ እንግዲህ ደቡብ ላይ ታውቃላችሁ ከጉድጓድ ውስጥ ነው የሚቀመጠውና አውጥቼ ጋግሬ ላብለው አሞታል ልጄ ብላ አሞኛል ብሎ ጉድጓድ ውስጥ ልታወጣለት እዛው ስትገባ ከድኖባት ያንን ድንጋይ ከድኖባት እዛው እንድትሞት ያደረገ የነበሩ ናቸው። ይሄ በተጨባጭ የዛው አካባቢ ሰዎች እናትየው የታለች ተብሎ ሲፈለግ እናቱን ገሉ ለምንድነው እንትና መውሊድ ትሄዳለች ብሎ ወልዒያዙ ቢላህ እንትና መውሊድ ትሄዳለች ብሎ ሲፈልጉ አሁን ሌላ መርሐላ ላይ ስላሉ ይሄ መንግስት ድራማ ይሉታል ከፈለጉ ይሄን አዑዙ ቢላህ። ይሄ ያዩ ሰዎችና የአካባቢው ሰዎች ናቸው ቆመው የተናገሩት እኛ እየሰማን ቆመው የተናገሩት። እናትየው የት ሄደች ተብላ ስትፈለግ የዛን ቀን እናት ነች መቼም ከቤት ምትጠፋለች ማለት ወንድስ እንደው ወጣ ብሎ እንትና ጋደረ ምናምን ይባላል። የታለች ሲባል የሆነ ምልክት አይተው ነው ጉድጓዱ ጋር እየመጣ የሆነ እንስሳ ውሻ ይበሉ የሆነ ነገር ይበሉ እዛ ጋር ምልክት ሲሰጥ በተደጋጋሚ እዛ ጋር ምልክት ሲሰጥ ምንድነው ብለው ጉድጓዱን ሲከፍቱ እናትየው ሞታ እዛው ጉድጓድ ውስጥ አገኙ። ስንቱ ነው ቤቱ ገብቶ የእናቱን ጀበና ይከተክት የነበረው። አሁን ጀበና መስበር አቁመዋል አይደል? ሌላ መርሐላ ላይ ስለሆኑ ታች ያሏቸው ደረሶቻቸው በሩቅ በቴሌግራም በምን እንደሚሰጧቸው ይሰባብራሉ። ገጠር ያሉት ማለት ነው። ወደ ከተማ ሲመጡና የሆነ ስልጣን ሲይዙ ምናምን ሌላ ሐል ይመጣል። የወደፊቱን ደግሞ አላህ ይወቀው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ሐል የሆነ መሸጋገሪያ ሐል ይሆንና አሁን ሰላም አረጋጋው የሚል ሐል አይደለ? ቆይ ዝም በል አሁን ቀስ ብለን እንድለፍ እንደሚባለው ሌባ ሹልክ እያለ እንደሚያልፈው ከዚያ ማለፊያውና መድረሻው ደግሞ የት ነው የሚሆነው? እንዳየነው አይሳይስ አይደለም አይደለም። እነዚህ ሰዎች እየተዋጉ ነው። ከዛ አይሳይስ ሚል ስያሜ የተሰጣቸው ወይስ ስልምይ መስለው ነበረ? ምን አይነት ቦታ ላይ ነበሩ? የሆኑ መፋሲሎችን ይዘው ተቆናጠው አይደለም? ቁልፍ ቦታዎችን ይዘው የሆነ ቦታ ላይ ኃላፊነት ሰጥቷቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምናምን ውስጥ ጃሚዓ ውስጥ ኮሌጅ ውስጥ በደንብ ከገቡበት በኋላ አይደለም እንዴ ውስጥ ለውስጥ ተደራጅተው ከዛ በኋላ ይሄን ይዘው የወጡት? ሲወለዱ ጀምሮ ጫካ ነበሩ ነው? የአይሳይስ ወጣቶች ጎልማሳዎቹ ሲወለዱ ጀምሮ ጫካ የነበሩ ናቸው? ነፍጠኛ እዛው ተወልደው እንደዛ ናቸው? ነፍጥ አንግበው የገቡ እንደዛ ናቸው? ወይስ ሰላማዊ ማህበረሰብ መስለው ይቺን ጎንበስ ብለና ሳለፋት ይቺን ጊዜ ብለው አይደለም? ከዚያ በኋላ ግን ወደሚፈልጉት ዓላማ የመጡ ናቸው። ከዛ ይሄ ሐላቸው ነው። አሁን ደህና ሰው ይመስሉ ማለት ነው። እና አሁን ዑለማኡል ሐዲስን ሌሎችንም ስትጠቅሱላቸው አው እንትና ሊሉ ይችላሉ። የድሮ ሐላቸውን ትንሽ ቀዝቀዝ ያደርጉታል። አሁን አቀዝቅዘው እየተባባሉ ማለት ነው። ለስለስ አድርገው እየተባባሉ ይሄዳሉ። በፊት ሻፊዒ ስትላቸው ማን ሻፊዒ ይላል? ማን ደግሞ ሻፊዒ? هم رجال ونحن رجال ይላል። ያ አላህ ስራ የሚያጅባችሁ ነው። በአፋቸው እንዲጋለጡ አላህ ያረጋቸዋል። ከዚያም ይላል ሰለፊይ ነን ይላል። በዚያው አፉ ማለት ነው።
ምን ማለት ነው ሰለፊ ማለት? ከሰለፎች መንገድ ያልወጣን ኪታብ ወሱና አስተላልፈን አሁን ሰለፍ ምን አስጠቀሰ? እነሱ ሰው ናቸው እኮ በቃ ተዋቸው። እነሱ ነብይ አይደሉም። ምን ወደ እነሱ አስጠጋ? على فهم السلف ሻፊዒ ስንል ሻፊዒ ምን አስገባው ስትል የነበረው ሻፊዒ ማን ናቸው? على فهم السلف حديثን እንውሰደው ስንል አንተ እኛ ሻፊዒን ስንጠቅስልህ አቡ ሐኒፋን ስንጠቅስልህ እዚህ ሰው አታስገባ። ቁርአን ሐዲስ ስትል የነበረው ከዛ ተመልሰ አንተ ማን ነው ከነሱ እኔ ሰለፊያ ነው ከነሱ ይላል። ምን ማለት ነው ሰለፊያ? የሰለፎቹን ተከታይ على فهم السلف الصالح ይላል። የትኛው فهم ሰለፉ الصالح አገኛቸው? አንተ ሄደህ ነበር ካንተ ጂኒና 1000 ዓመት ምትኖር 2000 ዓመት ምትኖር መች ተገናኛቸው ከሰለፎቹ ጋር? እንዴት አገኛቸው? የሰለፎቹን ንግግር ማን አመጣልህ? አንተ ማን ነገረህ? እስኪ خلفنا علماء ከ300 ጀምሮ እስካሁን 1100 ዓመት ድረስ የነበሩ ዑለማዎችን ጭርግርግርግር አድርጎ አውጥቶ ፈጅዋ ከቢራ አይደል የ1100 ዓመት ክፍተትን በምን ሞልቶት ይሆን? ሰነዱን ነው በምን አያያዞት ይሆን? على فهم السلف ሚለው አላሁ አክበር ምን ይላቸዋል? በኪታብ ሞላሁት ይላቸዋል። ይሄው የአብዱላህ ኢብኑ ኢማም አህመድ ኪታብ ይላል። ሰነድ የላቸውም ይሉናል። ይሄው ሰነዳችን ሰነድ የላቸውም ይላል። ይሄው አለን። ይሄ የአብዱላህ ኢብኑ ኢማም አህመድ ኪታብ ነው። قال حدثنا فلان አያችሁ ሰነዳችን አለ። እኛ እያወራን ያለነው እኮ ስለየትኛው ሰነድ ነው የምናወራው? በዚህ ኪታብና ይሄንን ኪታብ በጻፈው ዓሊምና በአንተ መካከል ስላለው ነው የምናወራው። ይሄን ኪታብ ይሄ የአብዱላህ ኢብኑ ኢማም አህመድ ልጅ ጻፉትም ይሁን ወይም የኢማም አህመድ ኪታብም ይሁን ኢዕቲቃድ ኢማም አህመድ ኪታብም ይሁን በሱና በአንተ መካከል ስላለው ነው ምን ጠይቀህ እኛ እየጠየቅን ያለ ነው። ኪታቡን ሰነድ አደረገው። ይሄው ኪታብ አንተ የታለ ሰነድ ነው? ያንተ ሰነድ መክተበት ከዛ ወከዛ ነው ማለት ነው። ያንተ ሰነዲ ብለህ የምትለው የእንትን ኪታብ ማተሚያ አይደለ? የጥባዓቲ ወነሽር ወተውዚዕ ምናምን ይሄ ያንተ ሰነድ ነው። በቃ ቀጥታ እዛ ሱቅ ከገባህ ሰነድህን ሙተሲል አደረከው ይዛም በቃ እዛ ሱቅ ሄደህ ኪታብ መሸጫው ሄደህ ኪታብ የገዛህ ጊዜ አላሁ አክበር የ1100 ዓመት ፈጅዋ ይሄ ክፍተት ሰነድ በአንድ የተሞላ በቃ በ5 ደቂቃ ታክሲ ወይ ነው መኪና ነድተህ እዛ ጋር ስትደርስ ማለት ነው። ማሃዛ እንዲህ ነው ዲን። ሰለፎቹ እንዲህ ይረዱ እንደነበሩ ማን ነገረህ? ላንተ ማን ነገረህ? እንትና ይነገረኝ እሱም ሰለፊይ ነው ይላል ሲፈልግ። እንትናን ማን ነገረው? እንትና ነው አይነገረው። እሱ እንኳን አሽዓሪ ነበር ይላል ከፈለገ። ከዛ በኋላማ አሽዓሪዎች ናቸው ይላል። እና ማን አምነህ የተቀበልከው? ይሄንን ነገር ማንን አምነህ የተቀበልከው? አሽዓሪዎችን አምነህ የሰለፎቹ አረዳድ እንዲህ ነው ብለው ነግረውህ የተቀበልከው? ምን አይነት ድብልቅልቅ ያለ መንገድ እንደሆነ እንድታዩት ነው። አላህ ነጃ ይበለን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ንጹህ ፋህም ለረዘቀን ጌታ አላህን እናመስግነው። አልሐምዱሊላህ ዝም ብሎ እዛው በዛው ራስን በራስ ከመምታት ነጃ ላረገን ጌታ ለአላህ ምስጋና ይገባው። አልሐምዱሊላህ من قالوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. كل جزين يهن أمنه بزيه من قد متقواز كهونك أنت بخير لا هنا هنا ومتانقوا متانقوا تبيتوا أدارهن وتصبحوا نقاتهن متانقوا خير لا هنا هنا سلازي هن يزاك أتله إذا ما زيش بوتالي نافية على إذا ما اعتقدت مالت إذا اعتقدت مالت نحكي ما بعد إذا زائدة تبالي لك ما كإذا بوهلا جماينا متونه لا تأكيد من ستقلك انجي نافيات تونه مالت. وقد ذكر هذه الأبيات الشيخ عبد الرؤوف المناوي ثم قال بعد ذلك ما نفسه المراد بالبدعة هنا اعتقاد
المراد بالبدعة هنا اعتقاد مذهب القدرية أو الجبرية أو المرجئة أو المجسمة ونحوهم. المناوي رحمه الله النزين يقطم بيتوش تقصوا كتابات شولاي منالو البدعة سيبالي تفلقوا اعتقاد مذهب القدرية يا قدرية وش مذهب ينسو منت يا جبرية وش جبرية مالت يسولج مشيئة يلوم بلوم ميلو سوش ناتشو الله مشيئة فتروا بنا لنيا لي السورة يفتروا مزنبل ودا خيرم ودا شرم مزنبلن مشات የሚባለው ነገር አላህ ፈጥሮብናል አለ ይሄ ነገር ውስጣችን አለ እነሱ ግን የለም ነው የሚሉት የሰው ልጅ እንደ ላባ ነው አየር ላይ እንደተንጠለጠለ ቱሚሉሃ الرياح يمنسن ويسرا ይላሉ ንፋስ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንዲያረጋ ነው የሚያሽከረክረው ያለ اختيارው ይላሉ እኛ ግን ይሄንን اعتقاد باطل ብለን ነው እናስበው የሰው ልጅ ሙጅበር አይደለም مختار تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى نعم لو عندنا بزيه تنش عندنا نطب لمانسات مختار ميلون قال بسهتت የሚረዱት ሰዎች ደግሞ አሉ የሚያበላሹትም አሉ مخير ብለው የሚስሉትም አሉ በመጥፎ ትርጉም የሚገነዘቡ ሰዎች አሉ አላህ ይጠብቀን ምን ይላሉ መብትህ ነው ይሉታል ወልዒያዙ ቢላህ መብትህ ነው አንዳንድ ራሳቸውን ወደ አህሉ ሱና ወል ጀማዓ ያስጠጉ ሰዎችም ከነሱም አንደበት እንሰማዋለን አንዳንድ ጊዜ በጣም በሚዘገንን መልኩ አብዛኛው ጊዜ ግን ይሄን ጉዳይ የሚያወሩት እነማን ናቸው እነዚህ የተጅሲም ሰዎች ናቸው ወሪያቸው لا يخلو عن هذا በቃ አብዛኛው ጊዜ ልብ ካላችሁ ከዚህ ነገር ነፃ አይሆንም لانهم يريدون ان يرضوا النصارى والكفار واليهود የይሁድ አደዋት ስለሆኑ መሳሪያዎች መጠቀሚያው ስለሆኑ اعتقاداتهم اعتقاد اليهود ስለሆነ እነሱ ለማስደሰት አንድ ሰው መብቱ ነው ከፈለገ ድንጋይ ማምለክ ይችላል ይሉታል ወልዒያዙ ቢላህ ድንጋይ አምላኪ እንደው ደስ እንዲሉ መብትና ግዴታ የሚባል የተለያዩ ነገሮች አሉ አይደል መብት ማለት ምንድነው ግዴታ ማለት ምንድነው መብት ማለት ትጠቀመዋለህ አይደለ አንተ ከፈለክ ያን ነገር ልትሰራው ልትገለገልበት ልትጠቀምበት ትችላለህ መብትህ ነው ከተውከው ምን የለብህም አትቀጣም አትታሰርም በመንግስት ህግ እንኳን መብትና ግዴታን ይላል አይደል ስንት ጊዜ ነው የሚለው በየቢሮ ከሄዳችሁ መብትና ግዴታን በየመስሪያ ቤቱ መብትና ግዴታ የሚሉት ነገር አላቸው መብትና ግዴታ መብት የሚለው ምንድነው በምንድነው ታሪፍ የሚያደርጉት ተጠቀመው አንተ ትችላለህ ነፃ ነህ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው صح ይሄን ስላረክ እኔ መብቴን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ መጠቀም ፈልጋለሁ ያለን ሰው ማንንም አይቀጣው ነው አይደለም በሰዎቹ ገለጻ ግዴታ የሚባለውስ ከተውከው እስር እንግልት የገንዘብ ቅጣት የድርጅት መዘጋት አይደለም እንዴ የንግድ ፍቃድ መቀማት የንብረት መወረስ ነው አይደለም مثلا ለምሳሌ አንድ ሰው የንግድ እቃዎችን ከውጭ ሀገር ጭኖ ወደ ሀገር ቤት ሲመጣ የንግድ እቃ ከሆነ በዚህ መጠን ተብሎ ምን ማድረግ አለበት ይላሉ ለመንግስት የሚለው ለመንግስት ግብር የመክፈል ወይም ቀረጥ የመክፈል ግዴታ አለበት ይላል አይደል የሆነ ሰው ቀረጥ እንዳይከፍል ብሎ በሆነ በኩል ሾላልኮ ሊያልፍ ሲል አገኙት ሲይዙት ምንድነው የሚያደርጉት በአብዛኛው እናቀው ዜና ሁላ አሰሙ ምን ያክል ገንዘብ በሚሊዮን በመቶዎች ሚሊዮን የሚያወጣ ንብረት በኮንትሮባንድ ሊሸጋገር ሲል ተያዘ አይደል ነው ይባላል ገንዘቡ ሙሳደረቱ الاموال እንዳለ ገንዘቡን ያንን የያዘውን እንዳለ ይዘው ያስገቡታል ሂድ እንዲያውም አንዳንዴ በዚያ ምክንያት ሌላ ቅጣትም ያመጣል እስርም ሁላ صحيح ይሄኛው ምን ብለው ስለያዙት ግዴታ مثلا ማንኛውም ዜጋ ፓስፖርት የማግኘት መብት አለው ይባላል አይደል ማልፈልግም ማልክ ፓስፖርት ና ተበላ ፍንጫህን ተይዘ ወይ መሳሪያ ተደጉነ ፓስፖርት ካለው ስልክ ትባላለህ አትባልም መታወቂያ ይበቃል ትባላለህ አይደል መብትና ግዴታ ተለያዩ ማለት ነው ዲን الاسلامን ያልተከተለ ሰው
መብትህ ነው ተብሎ ስትፈልግ ድንጋይ ተገዛ ተብሎ እዛ ጋር ጨርቅ ተነጥፎልሃል ነው የሚባለው። እንደፈለኩንና ምንም አይነት ጭንቅ አይገጥምህም። ላ ቀብርህ ላይ ወላ ሲራጥህ ላይ ወላ ማህሸር ላይ ምንም አይነት ችግር አይደርስብህ። ምክንያቱም አንተ የተጠቀምከው መብትህ ነው ይባላል። እየገባችሁ ነው አይደል? ድንጋይን የተገዛ ሰው አንተ መብትህ ነው ኤክሰርሳይዝ ያረከውና ተብሎ ከዛ በኋላ ያለ ጭንቅ ዱንያም አኺራውም ያለ ጭንቅ ይኖራል። እንደዛ ነው። ምንድነው አላህ ያለው? አላሁ ተዓላ ኢና አዕተድና ሊዛሊሚነ ናራን አሓጠ ቢሂም ሱራዲቁሃ ወኢን የስተጊሱ ዩጋሱ ቢማኢን ከልሙህሊ የሽዊ ልውጁህ ቢእሰ ሸራቡ ወሳአት ሙርተፈቃ። አንዳንዶች ጫፏን ፈመን ሻአ ፈልዩእሚን ወመን ሻአ ፈልየክፉር ብሎ የለ እንዴ ብሎ የችን ቆርጦ ያወጣልሃል። ተህዲድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማይገባው፣ ዛቻ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማይገባው። አንተ ልጅህን እንኳን ከልጅህ ጋር የምትጠቀሙ ቃል አለ። የሆነ ነገር አረገ ተው አታርግ፣ ሁለተኛ አረገ ተው ብያለሁ አንተ ልጅ፣ ሶስተኛ አረገ እሺ ካሁን በኋላ እንደውም አርገው፣ ከፈለክ አርገው ከፈለክ አታርገው ታያታለህ አይደለም እንት ነው አሳይሃለሁ። ልጁ ምን ነው የሚለው? አሃ ከፈለክ አርገው ብሎኛ ይላል። ልጅ እንኳን ማይረዳው እነዚህ ህፃን ልጅ እንኳን ማይረዳው አላሁ አክበር ዓሊም ነን ብለው ህፃን ልጅ እንኳን ማይረዳው። ህፃን ልጅ ተህዲድ እንደሆነ ነው የሚረዳው ነው አይደለም? ትንሹ ልጅ አባቴ አምሯል ነው የሚለው አይደለም? በቃ አሁንስ ጉዴ ነው የሚለው ህፃኑ ልጅ። እነሱ እንኳን ህፃን እንኳን ማይረዳው ከቁርአን ይዘነው ነው ብሎ ፌስቡክ ላይ ያሰራጭልሃል። አዑዙ ቢላህ አዑዙ ቢላህ። ምን አይነት ነፃ ነው የተያዘው? ምን አይነት ነፃ ነው? ምን አይነት ተድሊል ማጥመም ማሳሳት። አላሁ አክበር። ስተቱ ደግሞ ስተት እንዳይመስላችሁ። ሰው እኮ የውዱ ግዴታዎችን ቢስት እሱም ስተት ነው አይደል? የሚያበላሹ ነገሮችን ቢስት መስሎት በቃ ይሄ አህወን ቢከሲር በጣም ቀላል ነው። ከምን ሰው መብቴ ነው ማመን መክፈር ግን እኔ አምናለሁ ከማለት አምናለሁ የሚለው ኢማኑ ውድቅ ነው ወቁ። የማመንም የመክፈርም መብት አለኝ ግን እኔ አምናለሁ ቢል ሰውየው ኢማን የለውም ወቁ። እየገባን ነው አይደል? ምን ማለት ነው? የማመንም የመካድም መብት አለኝ ማለት አላህ ያለውን ማስተባበል ነው። አላህ ያለውን አስተባብሎ አምኛለሁ ቢል ትክክል ይሆናል? አይሆንም። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማመንን ነው ግዴታ። አሚኑ ትእዛዝ አይደለም? ማመን ግዴታ ነው። ሶላት መስገድም ግዴታ ነው። ማንንም ኢርዳእ ለማድረግ ማንንም ይሄ እስቲንጃ እንኳን ማያረገው ከነነጃሳው የሚዞረው በአላህ የካደን እንዲህ አይነቱን ሰው ኢርዳእ ለማድረግ ሸሪዓን እናበላሻለን፣ ሸሪዓን እንጥሳለን፣ ሸሪዓን እንሰብራለን። ሙዳሃነተን በቃ እሱ ደስ ይበለው ብለን እሱ ደስ ይበለው ቅር እንዳይለው እኛ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ሰው እኮ ወደ ህገ መንግስቱ አስጠግቶት ህገ መንግስቱ እንደዚህ ይላል ብሎ እኛ ደግሞ እምነታችን ደግሞ እንደዚህ ነው። በእምነታችን ይሄ ግዴታ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምንድን ነው ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ የወጡት? ዘመቱ ይልሃል። ለምን? ለመከላከል ነው እንጂ ጂሃድ ለማስለም ወይም ሰዎችን ወደ እስላም ለማስገባት ጂሃድ የለም ይልሃል። አዑዙ ቢላህ። የሱፊያ ምን የመሰለ ጥምጣም ጠምጥሞ ነው አንዳንድ በዛ የሚለው ሻሪቡን ልጭት አድርጎ መላጨቱ ሱና አይደለም። አስለን መላጨት ሳይሆን ተኽፊፍ ነው ሱና ይላሉ ዑለማዎች። ማሳጠር ወይ ደግሞ መቀምቀሙ ነው የተረጋገጠው እና ያን ልጭት አድርጎ ያው ሱና ነው በሚል የመሰለ ጥምጣም ጠምጥሞ ባፈቀላጤ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጂሃድ ለዲፋዕ እንጂ ይከላከሉ እንጂ ሰውን ወደ እስላም ለማስገባት አልዘመቱም ይላል። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። እሺ ሱሐበቱ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነት በጣም የሚያጅባችሁና አብሮም ደግሞ የሚያሳዝናችሁ ነገር ምንድነው? ካፊሮቹን ለማስደሰት አሜሪካን ይሁን ሌላም አውሮፓ ሀገሮችንም መንግስታትንም ይሁን ምናምን ወይ ባለስልጣኖችን ለማስደሰት ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ቢልም እነዚህ ሰዎች በጣም ብዙ የሚያጠና ኃይል
ቁርአንን የሚያጠና ሐዲስን የሚያጠና የሚመረምር ሲራን መጋዚን ያን የሚያጠና ኃይል አላቸው አስጠንተው ሁሉ ነገር ብዙ ማዕሉማቶች አላቸው እነሱ ጋር ሙስሊሞች አካሄዳቸው እንዴት ነው የሚለውን ያውቁታል እስልምና በምን ያዛል በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ ከነሱ ጋር የሚያያዝ ስለ ውዱ ተፋሲል ጉዳይ ያውቁ ይችላሉ አይፈልጉትም እነሱ ይሄ አይደለም ጉዳያቸው ሲፈልጉት ይገቡበታል የሰውን ውዱ ለማበላሸት ከፈለጉ ይሁን ነገር ሊሰሩ ይችላሉ እና ግን ዋና ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነገር ስለሆነ ይሄኛውን ነገር ያጠኑታልና ይሄ እነሱ ዳስደስታለሁ ብሎ መድረክ ላይ ወጥቶ እስልምና እኮ እንደዚህ ነው ሲል እነሱ እንዲህ እያሉ በሆዳቸው ይሳቁበት ነው ማናቂ መስላህ ነን እያሉ እውነትህን ነው ይሄ ባፋቸው ትክክል ነው በሆዳቸው ግን ይላሉ አጃጃልነህ ማለት ነው አይደለ እኛ እንደምንፈልገው የኛን አላማ አስፈጻሚ ሆንክ አላህ ይጠብቀን ዲን الاسلام በዋናነት የሚጎዳው ከውጭ ጠላት ይልቅ ውስጥ በተሰገሰጉ እንዲህ አይነት ጠላቶች ነው አላህ ይጠብቀን ዲኑን ሸራርፈው ምንንም አላስቀሩለትም በቃ ሱራ ሃይአ ልብስ ጥምጣም ጀለቢያ መስጂድ መመላለስ ረመዳን ሲመጣ ማሞቅ መውሊድ ሲመጣ ማሞቅ እቺ ብቻ በቃ ዋና ስራ አድርገው ሌላው ነገር ግን ሰባብረው ጥለውታል ይስራቸውን አላህ ይስጣቸው ሙናዊ ምንድነው የሚሉት የቢድዓ ሙራዳቸው እዚህ ቦታ ላይ የቀደርያዎች የጀብርያዎች የሙርጂአዎች ሙርጂአ የሚባሉት ደግሞ የሰው ልጅ ምንም ቢሰራ ሙስሊም ምንም ቢሰራ አይጎዳው የሚሉ ናቸው ወልዒያዙ ቢላህ የፈለገ ዚና ቢሰራ ቢሰርቅ ሰው ቢገል ምን ቢያረግ ወንጀል አይጎዳው እንዴ ሙእሚን አይደል እንደሚሉ ናቸው እነዚህም ኩፋር ናቸው እንዲሁም ወልሙጃዊል ሙጀሲማዎችን ተጠቀሱ እዚህ ላይ አላህን አካል ብለው የሚያምኑትን ነው ወደዚህ መንገድ አትግባ እያሉ ያሉት ኢብኑ ሲማዓኒ ወነህዊሂም فإن البدعة 5 أنواع بدعة 5 አይነት ነው محرمة وهي هذه አንደኛው حرام የሆነ ቢድዓ ነው حرام የሆነ ቢድዓ ሲባል እስከ ኩፍር የሚያደርስም አለ ወንጀል ላይ ብቻ የሚጥልም አለ አንደኛው حرام የሆነ ቢድዓ ነው ልክ እንደነዚህ አሉ ወደ ኩፍር የሚያደርሰውም حرام ስለሚባል وواجبه واجبም አላሉ وهي نصب أدلة المتكلمين للرد على هؤلاء الله أكبر አከታተሉ አመጡት እሱ ደግሞ ዋጅብ የሆነ ቢድዓ ደግሞ ለነዚህ ሙሐረም የሆነ ቢድዓ ላይ ቢድዓ ኢዕቲቃዲያ ላይ ለወደቁ ሰዎች መልስን ለማበጀት መስራት ይሄ ደግሞ ቢድዓ ሐሰና ነው ዋጅብ የሆነ ማለት ነው ለምን ሙስሊሙ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ጥቃት ሲጋለጥ አዋሙ الناس ገና ልቡ ክፍት ነው የሚለውን ነገር ይቀዳል የሚባለውን ነገር ይሰማልና ለእንዲህ አይነት ነገር ሲጋለጥ ዝም ማለት አይፈቀድም ስለዚህ ሹብሃቸው ምን መልስበትን ደግሞ አዲላዎችን ተርቲብ አድርጎ ከቁርአን ከሐዲስ አውጣቶ ከዓቅል አምጥቶ በዚህ መልኩ ይሄ በዚህ ይመለሳል ብሎ ማለት ዋጅብ የሆነ ቢድዓ ነው وتعلم النحو الذي به يفهم الكتاب والسنة ونحو ذلك قرآنا حديثا يمسلسلون بتككل من الردابات يهونو نحو وكذلك الصرف نحو ممارم صرف ጨምሮ ይሄ ደግሞ እንደዚሁ ዋጅብ የሆነ ቢድዓ ውስጥ ይገባላሉ النحو والصرف كلاهما شرط لقارئ الحديث خشية الغلط እንዳይሳሳት نحونا صرف መማር ግድ ነው ምን መቅራት ከፈለገ ሐዲስን መቅራት ተፍሲርን መቅራት የፈለገ ጊዜ ዛሬ በድፍረት ሐዲስን የሚቀሩ ሰዎች አሉ ስልክ ላይ ላሰማችሁ ይችላል كتاب بدق أرجو سوف يقومنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله إلى والعياذ بالله ويلمو عن رسول الله ملم الله كذا واستجبتم يا بلاش شوما شكو جنا بروانا شكور كان عنده عين مثلوان عنده جنا حكاية لين يالله حديث لا يجبتوا دمو يه نبي صلى الله عليه وسلم حديث إنك كنت سيارة قدمو سمع الله لا يجوز هاي فكر ጉዳዩ የሂማ የሞራል የነሻጣ ምናምን ሳይሆን ሸሪዓን መጠበቅ ግድ ነውና ስለዚህ ነህውና
ሰርፍን ከዚሁ ጋር አብሮ ተያይዞ ሰርፍ ይመጣል መማር ዋጅብ ነው ወመንዱባ የተወደደ ቢድዓ ይባላል ከኢህዳث نحو ሪባጥ ይሄ አዕዳ በዛ በኩል ሊመጡ ይችላሉ ብለው የሚጠበቁባቸው ሙራበጣ ማረጊያ ቦታዎችም እንዲሁም መድረሳን በሚልም የተረጉሙት ሪባጥን ነው መድረሰት የሚለው የሱ ተፍሲር ሆኖ ይመጣል እንዲህ አይነት ቦታዎችን ልክ ማዕሃድ ኮሌጅ እንደሚባለው ማለት ነው አሁን ቢድዓ የሚሉ ሰዎች የሚገርም ነው እኮ አላህ ያሳየን ነው እነሱ ሰዓቱ ይሄዳል አያችሁ ዛሬ ይረዝማል እና بعد الصلاه كالصلاه بحالا امام السلام عليكم ብሎ ዞር ብሎ ዱዓ ሊያረግ ሲፈልግ አንነሁም ብሎ አወል ሰፊ ይቀመጣል አይደለ ከዛስ አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ሲል ኢማሙ ብድግ ይላል አይደለ ደረቱን ያሳየ ገልመጥመጥ ያረገዛ ያለው ቢድዒዎች ይያለ ባፉ ባይልም ማለት ነው አይደለ ሐሉ ጁሃላዎች ያሬ ንቀት እየተረማመደባቸው ይወጣል ከዛስ የመሰረት ድንጋይ ደግሞ ይጣልና የሆነ ህንጻ ሊገነባ ማለት ነው ከዛ ዱዓ ይደረጋል የመሰረት ድንጋይ ዱዓ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كالصلاة بهنا دعاء حرام بدعة مذموم تلقوا تقطروا حجر أساس يا مسألة دنجاي كتطالب بهنا دعاء دمو فقود هنا نبي مسألة دنجاي طلوال صلى الله عليه وسلم كمسألة دنجاي متقال بهنا دعاء رجوان يا مسألة دنجاي مال طالوم كمسألة دنجاي متقال بهنا دمو دعاء رجو مرنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ይሄንን ካሳወቀን ጀምሮ እስካወቀን ድረስ ካወቅንበት ወቅት ጀምሮ አልተገለባበጥንም አንገለባበጥም አልহামዱሊላህ ይሄው ነው መስመሩ ሐቅ ስለሆነ በዚያው ነው ያለነው አይደለም ዛሬ ሌላ ነገር ሌላ ምን ሰዎች አይደለም እቺን መቅጣዕ እንጨርሳት وكل إحسان لم يعهد في الصدر الأول ይሄው ኮሌጅ መድረሳ ዩኒቨርሲቲ ለመስጂዱ ገቢ ማግኛ ሱቅ መስራት ተብሎ ሰው እንዲሽቀዳደም ይደረጋል አይደል ቢድዓ ነው አይደለም ለመስጂዱ ገቢ ማግኛ ሱቅ መስጂዱን በጠቅላላ የንግድ ቦታ ለማድረግ ማለት ነው በቃ ላይ ይሰገዳል ምን ችግር አለታችሁ የንግድ ማዕከል ይሉናል እንደኔ ወቅፍ የተደረገው ቦታ ጭምር ራሱን ሱቅ ያደርጉታል ላ يجوز የሆነ ሰው ይቆርጥና መሬት ይሄንን ለመስጂድነት ወቅፍ አድርጌዋለሁ አለ እቺ አረፍተ ነገር ካፉ ከወጣችባት ሰዓት ጀምሮ ደቂቃ ሰከንድ ጀምሮ ያ ቦታ ሱቅ አይሆንም ለሰዎች ቤትን ሰርቶ ማከራየት አይቻልም ሻወር መታጠቢያ ገቢ ማግኛ ገቢ ማውጫ ምናምን የሚባል ነገር የለም በዚህ ላይ ያ ቦታ ወቅፍ መስጂድ ነው በቃ መስጂድ ከሆነ ያን የምትጠቀመው ለምን ጉዳይ ነው ለዚሁ ለመስጂድነት ብቻ ነው የምትጠቀመው ማን ይራዒ هذا አሁን ብዙ ሰዎች ይሄን ይዘነጋሉ አይደል ምን ችግር አለው እቺን በቃ ታቿን ሱቅ እናርጋት ይላል ታቿን ከዛ አንደኛ ፎቅ ሁለተኛ ፎቅን መስጂድ እናርገዋለን ሰዎች በደረጃ ወጥተው ቢሰግዱ ምን ችግር አለው ማን አዚነ ለካ ሱቅ እንድታረገው ዑለማዎች እኮ እንኳን ሱቅ ያቺን በተحديد እኔ መስጊድ ብቻ እንድትሆን እንፈልገው ካለ ሰውየው አክታ መጥፋት እኮ እዛ ቦታ ላይ እኮ ክልክል ነው አይደል በቃ መስጂድያ ነው ሁክሙ መስጂድያ አለው እዚያ ቦታ ላይ ሽንት አይደለም አክታ እንኳን አይደለም ቢተፋ እንኳን አክታው መድፈን መቅበር አለበት ነው ይባለው ሽንት መሽናትሳ ይቻላል تنجيس المسجد لا يوتابق الله يرحمنا ليلانيا ومكروهات كزخرفة مسجد دوكو ليلانيا مكروه هنا بدعة مكروه هنا بدعة يتتألى عندمن كزخرفة مسجد وتزويق مصحف مسجد زخرفة مسجدن በጣም ይሄ በተለያየ አይነት ከለር እየቀቡ የተለያየ ጌጣጌጥ እያደረጉ በቃ ሰጋጁ ውስውስ እስኪል ድረስ
የሆነ አበባ ዲዛይን እቺኛዋ ጫፏ የት ጋር ነው የምትጋጠመው እያለ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ሄደች ሚቀራውን ሳይሆን የሚያስበው ያዋ መጀመሪያና ከዛ በኋላ ዞራ የት ነው ከማን ጋር ነው የምትገጥመው አይደል ዲዛይኑ እንዴት ነው ይሄ መክሩህ ነው አንዳንዱ ሰዋብ የሚያገኝ የመሰለው ሚታትራል ለዛ ቦታ ላይ አያገኝም ሰዋብ አያገኝም እንዲህ አድርጋችሁ ይሄን ዲዛይን ሳይሉልኝ ይላል እዛ ቦታ ላይ ሰዋብ አይገኝበትም መክሩህ ነው ለምን ከሀደፉ ጋር አብሮ አይሄድም ሀደፉ ምንድነው መስጂድ ስንመጣኛ ሐሳባችን ሰብስበን በኹሹዕ መስገድ ነው አይደል እንጂ ጠጠር ልንቆጥር አይደለም እብነ በረዱ ወይ ደግሞ ሴራሚኩ የአይነቱ መለያየት የተጠቀሙት ማቴሪያል ምናምን ይያልን ስለሱ እንድናስብ አይደለም ጣራ ያየን እንድንሰግድ አይደለም አቤት ላይቱ እየተባለ አይደል ያኛው ከዚህኛ ይሄ ኹሹዕን እንዳለ በትንትን የሚያደርግ ነገር ነውና አይሄድም ከመስጂድ ባህሪ ጋር ሊሆን ከሚገባው ጋር አብሮ አይሄድም ሙስሐፍንም አው ሙስሐፍ ላይም እንደዛው ተዝዊቅ ያደርጋሉ አይደል የተለየ ከለር የተለየ ይሁን ነገር ይቀባቡታል ይሁን ነገር ያደርጉበታል ወሙባሐቱን ሙባሐ የሆነ ደሞ ቢድዓ አለ ከልሙሳፈሐቲ عقب الصبح وعصر ይላሉ عبد الرؤوف المناوي ናቸው የሚሉት ሙባህ የሆነ ቢድዓ ደሞ አለ ምንድነው ይሄ ሙባህ የሆነው ቢድዓ ከሱብህ በኋላና ከዓስር በኋላ ሙሳፈሐ መጨባበጥና ሙሳፈሐ ማድረግ ይሄ ሙባህ የሆነ ቢድዓ ነው ይላሉ ኢንሻአላሁ ተዓላ እዚህ ጋር እንቆምና በሚቀጥለው ከቆምንበት እንቀጥለዋለን ባረከላሁ ፊኩም الله በሰማነው እንጠቀም ያድርገን